Student, today we will discuss our next exercise 2.3 of chapter relations and functions. First, definition of function. A relation f from a set A to B is said to be function if every element of a set A has one and only one image in set B. In our previous exercise, we have discussed deeply about relation, image, domain, etc. Now, you know very well what is image. Okay? A relation f from a set A to B is said to be a function if every element of a set A has one and only one image in set B. Let's suppose there are two sets, one is A and second is B. Then every element of A means ki 2, 3, 4 has one and only one image in the set B. A ਦੇ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਅ ਰਿਲੇਸ਼ਨ R is equal to ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਅ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਏ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ 2,1 ਆਰਡਰਡ ਪੇਅਰ ਹੈ 3,1 4,2 its domain R is the first element of the ordered pair, that is 2, 3, 4, and range or you can say image is 1 and 2, second element of the given ordered pair। ठीक है, 1 1 2 टाइम्स ਤਾਂ ਆਪਾਂ 1 ਟਾਈਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ 2 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਮੇਜ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕਿ 2 ਦੀ ਇਮੇਜ 1 ਹੈ, 3 ਦੀ ਇਮੇਜ 1 ਹੈ, 4 ਦੀ ਇਮੇਜ ਕੀ ਹੈ 2 ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ 2 3 4 ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਨਲੀ 1 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇਮੇਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਦੋ ਇਮੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੇਨ ਆ ਗਈ 2 3 4 ਔਰ ਰੇਂਜ ਜਾਂ ਇਮੇਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ 1 ਤੇ 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਓਨਲੀ 1 ਇਮੇਜ ਇਨ ਦਾ ਸੈਟ B ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 2,2 2,4 3,3 4,4 its domain is first element of the ordered pair, that is 2 3 4 and range 2 4 3 4 ਤਾਂ ਆਪਾਂ 2 3 4 ਲਿਖਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਡਰਾ ਕਰਤਾ A, ਫਿਰ ਸੈੱਟ ਡਰਾ ਕਰਤਾ B। A ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲਿਖਤੇ 2 3 4 ਔਰ B ਦੇ ਲਿਖਤੇ 2 3 4। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਤਾ ਡੋਮੇਨ ਲਿਖਤੀ, ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਇਮੇਜ ਲਿਖਤੀ। ਦੇਖੋ 2 ਦਾ ਜੋ ਇਮੇਜ ਹੈ 2 ਹੈ ਔਰ 2 ਦੀ ਇਮੇਜ 4 ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਵਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ A ਹੈਜ਼ ਓਨਲੀ 1 ਐਂਡ ਓਨਲੀ 1 ਇਮੇਜ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਮੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ 2 ਦੀ 2 ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਮੇਜ, 2 ਦੀ 4 ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇਮੇਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਦੋ ਇਮੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਇਨ ਦ ਥਰਡ there are 3 elements of A 1 2 3 and 3 elements of B 2 4 6 element of A has 1 has image 2 and 2 has image 4, 3 is left। ਠੀਕ ਹੈ, A ਦੇ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਮੇਜ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਕੂਪਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ।
बिकॉज ऑल एलीमेंट्स ऑफ ए आर नॉट एक्यूपाइड। हर एक एलीमेंट ऑक्यूपाई नहीं हो रहा, हर एक एलीमेंट की इमेज नहीं है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਦੀ इमेज नहीं है, 3 भी लेफ्ट है 6 भी लेफ्ट है, 6 is not the image of 3, that's why this relation is also not a function. In other words, we can say the definition of function a special type of relation ਦੀ special type ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ function ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, is called function. We can visualizing a function as a rule which produce new elements out of some given elements, ठीक है। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ function ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ rule ਹੀ ਹੈ। let's suppose we are taking fx is equal to 2x, this is the function, ठीक है, क्योंकि रूल बन गया ना एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, मीनस कि जिमें जिमें आप एक्स दियां वैल्यूज फिल करी जावांगे, रियल नंबर फिल करी जावांगे, तो अपने कोल की आ जाएगा फंक्शन इमेज आई जाएगी, ठीक है। जिमें जिमें आप एक्स दियां वैल्यूज फिल करांगे उस तरह अपने कोल एफ एक्स दियां वैल्यूज आ जाणगियां। जिमें आप एक्स इज इक्वल टू 1 फिल किया, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, तो एफ 1 की आ गया 2 आ गया, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 1, नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 4, ठीक है। इसी तरह 3 फिल करांगे 6 आ गया, मीनस की रिलेशन की आ गया, अगर 1 फिल किया तो 2 आ गया, 2 फिल किया 4 आ गया, ठीक है। 1 बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकंड सेट, 1 ए दा एलिमेंट होएगा और 2 बी दा एलिमेंट होएगा, ठीक है। क्लीयर है जी। कहते कि ये स्पैशल टाइप ऑफ रिलेशन है, वी कैन विजुलाइजिंग ए फंक्शन, भी आप विजुलाइज कर सकते एक फंक्शन ਨੂੰ देख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x है, जिमें आप एग्जाम्पल लिया तो हरेक एलीमेंट एक नवा एलीमेंट बना देता, जो अपने को गिवन एलीमेंट है उस तो एक नवा एलीमेंट प्रोड्यूस होता, जिमें गिवन एलीमेंट 1 है, 1 तो नवा एलीमेंट की प्रोड्यूस्ड हो गया 2 हो गया, 2 तो किहड़ा नवा एलीमेंट प्रोड्यूस होया अपने को 4 होया, तो यह अपने कोल फंक्शन दी डेफिनेशन है। क्लीयर टू ऑल। नाउ नेक्स्ट रियल वैल्यूड फंक्शन एंड रियल फंक्शन। हुण रियल वैल्यूड फंक्शन एंड रियल फंक्शन की हुंदा, इफ रेंज ऑफ फंक्शन इज सबसेट ऑफ आर, आर डिनोट द रियल नंबर, रियल नंबरस होंगे ना सारे, जिवें नंबर लाइन है ये माइनस वाले भी आ जाते हैं, पॉजिटिव भी आ जाते हैं, और ये अपने कोल पॉइंट्स डेसीमल वाले भी आ जाते हैं, तो ये अपने कोल की होंदी है रियल नंबर होंदी है, ठीक है। इफ रेंज ऑफ फंक्शन इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, अगर कोई भी अपने कोल फंक्शन गिवन है और ओदी रेंज आपां नूं पता है ना डोमेन एंड रेंज, ए एलीमेंट है बी है, ये डोमेन होंदी है, सैकेंड एलीमेंट रेंज का हुंदा है। कहते कि अगर जो सैकेंड एलीमेंट है बी दे एलीमेंट्स है सबसैट सॉरी एलीमेंट्स है ऑर्डर्ड पेयर दे विच, तो वह भी की होनी चाहिए सबसैट होने चाहिए रियल नंबर का, मीनस की रेंज की होनी चाहिए रियल नंबर होनी चाहिए है, दैन इट इज़ कॉल्ड अ रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है जी। तो एग्जाम्पल नाल होर क्लीयर हो जाएगा। इफ बोथ डोमेन एंड रेंज बोथ इज सबसेट ऑफ आर, अगर डोमेन भी रियल नंबर का सबसेट है एंड रेंज भी रियल नंबर का सबसेट है, दैन इट इज कॉल्ड अ रियल फंक्शन। लेट्स सपोज fx is equal to x square 1, if we fill the values of x, suppose 1 2 minus 1, then we get 2 5 2, ठीक है। तो अपने कोल जो डोमेन है, डोमेन की है देखो ये 1 2 माइनस 1 है, ठीक है, तो आप लिख भी सकते हैं जिमें 1 डोमेन दे विच जिमें आप लिख लिया 1 है 2 आ -1 है, तुसी फिर 2 फिल कर सकते हो, कोई भी वैल्यू फिल कर सकते 3 4 5 अप टू सोन, ठीक है, यही है। तो उदों अपने को रेंज की आ रही है, जो 1 फिल किया आप उदों अपने को 2 आ रहा है, जो 2 फिल किया उदों F5 आ रहा है, जो -1 फिल किया उदों 2 आ रहा है, ठीक है। तो सिमिलरली तुसी 3 फिल करोगे की आ रहा अपने को 3 दी स्केयर 9 9 + 1 10 आ रहा है। तो देखो हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो रेंज है वह भी अपने को रियल नंबर आ रही है, जिमें 2 आ गया,
5 आ गया, 2 आ गया, ठीक है, फिर 10 आ जाएगा। ये सारे की है रियल नंबर है ना, तो रेंज अपने को की आ रही है रियल नंबर का सबसैट, और डोमेन भी की आ रही है रियल नंबर का सबसैट। डोमेन है जिवें 1 2 -1 ये भी रियल नंबर है, ठीक है। तो ये डोमेन भी रियल नंबर का सबसैट है और रेंज भी रियल नंबर का सबसैट है। इट मीन्स इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रियल फंक्शन। ਰੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਔਰ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਂਜ ਸਬਸੈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਡੋਮੇਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਰੇਂਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਲੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਂਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੇਨ ਤੇ ਰੇਂਜ ਦੋਨੇ ਹੀ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ f(x) = √x² - 1। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 0 ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ -9 ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ -9 ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਾਈਨਸ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਈਨ, ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਆਇਓਟਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਮੇਜਨਰੀ ਨੰਬਰ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆ ਇਮੇਜਨਰੀ ਨੰਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ 0 ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਮੇਜਨਰੀ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ 3 ਆਇਓਟਾ, 1 ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 8 ਆਇਓਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 3 ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 0 ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਆਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਡੋਮੇਨ ਕੀ ਆਏਗੀ, r-3, ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ -3 ਔਰ 3 ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ -3 ਔਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਮੇਜਨਰੀ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਡੋਮੇਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ -3, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਦੋਨੇ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, ਮੀਨਸ ਕਿ -2 -1 0 1 2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਮੇਜਨਰੀ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਡੋਮੇਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੇਂਜ ਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡੋਮੇਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰੇਂਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੀ ਆਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ 3 ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਓ, 3 - 3 9 ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 9 - 9 square root of 9 - 9 9 square - 9 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, 0 ਆ ਰਿਹਾ। 0 ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ -3 ਔਰ 3 ਤੋਂ ਲੈਸ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਰੇਂਜ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊਡ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਆਲ। ਨੈਕਸਟ, ਸਮ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਐਂਡ देयर ਗ੍ਰਾਫ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਕਰਾਉਂਗੀ। ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈਜ਼ਲੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੈਟ ਆਰ ਬੀ ਦਾ ਸੈਟ ਆਫ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ, ਡਿਫਾਈਨ ਦਾ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊਡ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਰੀਅਲ ਟੂ ਰੀਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈ। y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ fx ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x, y ਨੂੰ ਆਪਾਂ fx ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ y ਨੂੰ ਆਪਾਂ fx ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x, ਠੀਕ ਹੈ।
y is equal to fx is equal to x for each x belongs to real number. Such a function is called identity function. ਇਹੀ ਜੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ y is equal to fx is equal to x, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ y ਨੂੰ 1 ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 1 ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1 ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 1 ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, y is equal to 1 ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, x ਵੀ 1 ਹੈ ਤਾਂ y ਵੀ 1 ਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ x ਨੂੰ 2 ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ y ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਆ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ x ਨੂੰ 3 ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ y ਵੀ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ 3 ਆ ਰਿਹਾ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਸੇਮ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣੇਗਾ, ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣੂਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਆਲ। ਨੈਕਸਟ constant function। ਹੁਣ constant word ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। define the function f r to r y is equal to fx is equal to c। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ constant ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ y fx ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ y ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ is equal to c। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ 1 2 3 ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ y ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਆਉਣਗੀਆਂ constant। ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ y is equal to fx is equal to 4. If we take x is equal to 1, then f1 is equal to 4. If we take x is equal to 2, then f2 is equal to 4। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू लवांगे तो अपने को 4 कॉन्स्टेंट है। तो ये ग्राफ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਨਸਟੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ y ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 6th 7th ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਾਫ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਬਾਰੇ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, y ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ x ਦੀ 1 2 3 ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਟ y ਕੀ ਹੈ ਕਨਸਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾ 4 ਕਨਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ y ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਕਸ ਆ ਰਿਹਾ ਕਨਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਪੈਰਲਲ ਬਣੇਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ polynomial function। A function f r to r is said to be a polynomial function if for each x in r y is equal to fx is equal to a naught plus a 1x plus a2x। a1 a2 ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਨਸਟੈਂਟਸ, ਨॉन ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ r। ਸੌਰੀ ਵੇਅਰ n is a non negative integer, means ਕਿ x ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਲਾਸਟ ਤੇ an xn, n ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਨॉन ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ a1 a2 an ਉਹ ਬਿਲੋਂਗਸ ਕਰਨਗੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ fx is equal to x cube ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ 2 ਲੈ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਿਲ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ 1 ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1 ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ 1 ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ 2। ਤਾਂ 1 ਮਾਈਨਸ 1 ਪਲੱਸ 2 ਮੀਨਸ ਕਿ 2 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, f1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ 2 ਆ ਗਈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ f2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, x ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 1 ਹੈ ਤਾਂ f ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ y ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ y ਦੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀਲੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡੋਮੇਨ ਰੇਂਜ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡੋਮੇਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਰੇਂਜ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਆਲ। ਨੈਕਸਟ ਰੈਸ਼ਨਲ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਨਾਓ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਫਰੋਮ ਦਾ ਵਰਡ ਰੈਸ਼ਨਲ। Rational function if of the type of a function fx is upon gx। अगर fx upon gx ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰੇਸ਼ਨਲ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ x ਦੀਆਂ ਔਰ gx not equal to 0 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਕਲੀਅਰ।
ਨੈਕਸਟ ਮੋਡੂਲਸ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਮੋਡੂਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਫ ਆਰ ਟੂ ਆਰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਬਾਈ ਐਫ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ ਮੋਡ ਐਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫॉर ਈਚ ਐਕਸ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਆਰ, ਐਕਸ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਐਫ ਐਕਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਆ, ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਐਕਸ ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੋਡੂਲਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਫ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸ, ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ, ਐਕਸ ਲੈਸ ਦੈਨ 0। ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆंसर ਆਏਗਾ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏਗਾ। ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਇਫ ਵੀ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ 3 then mod 3 is equal to 3. Clear? If we are taking minus 2 then mod minus 2 is equal to 2. ठीक है, अगर आप पॉजिटिव लेने ओदी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, अगर आप नैगेटिव लेने तो ओदी वैल्यू अपने को पॉजिटिव आएगी। क्लीयर है? तो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ग्राफ है कुछ इस तरह का बनेगा। नेक्स्ट signum function, the function f r to r defined fx is equal to 1 if x greater than 0। fx ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x greater than 0 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, 0 ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x is equal to 0 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, -1 ਹੋਏਗੀ if ਆਪਣੇ ਕੋਲ x less than 0 ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 1 ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਕੀ ਲੈਣੇ ਹੈ 0 ਲੈਣੇ ਹੈ, 0 ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ x ਨੂੰ 0 ਲੈਣੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ fx ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1 ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ x ਕੀ ਲੈਣੇ ਹੈ ਲੈਸ ਦੈਨ 0। ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਆਲ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 40, 41, 42 ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀਲੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਰੇਂਜ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਫੰਕਸ਼ਨ। The function f r to r defined by fx is equal to in square brackets x. X belongs to R. Assume the values of greatest integer less than or equal to x. Such a function is the greatest integer function. ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ। Let's suppose fx is equal to mod in the square bracket x. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡਿਆਂ +2 ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, if we are taking fx is equal to in the square brackets x, ठीक है, x is equal to 2.1, ਆਪਾਂ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2.1 ਲੈ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਫਿਲ ਕਰਤਾ 2.1। ਤਾਂ ਹੁਣ 2.1 ਆਪਾਂ 2.1 ਤੋਂ ਸਮੋਲੈਸਟ ਕੋਈ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਇਕੁਅਲ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ the value of the greatest integer less than or equal to x। x ਦੇ ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੋਈ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ 2.1 x ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਮੋਲ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਕੁਅਲ ਕੋਈ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ 2.1 ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡੈਸੀਮਲ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ 1 2 3 4। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਡੈਸੀਮਲ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ 2.1 ਤੋਂ ਸਮੋਲੈਸਟ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ 2 ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ 0 1 2। ਹੁਣ 2 ਤੋਂ ਸਮੋਲੈਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 2 3
2.3 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 2 ਔਰ 3 ਦੇ ਜੋ ਬਿਟਵੀਨ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈ ਕਰਦਾ, 2 ਔਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 2.1 ਤੋਂ ਸਮੋਲੈਸਟ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? 2 ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਮੋਲੈਸਟ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਲੈ ਲਿਆ 2 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ 1 2 0, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ x ਤੋਂ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਦੇਖਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ 2 1 0। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? 2 ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? 2। ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x। x ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ 2 1 0, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਆ ਉਹ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 2। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3.8 ਲੈਣੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 3.8 ਤੋਂ ਸਮੋਲੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ, 3.8 ਤੋਂ ਸਮੋਲੈਸਟ, 3.8 ਤੋਂ ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਸਮੋਲੈਸਟ ਕੋਈ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 3.8 ਤੋਂ ਸਮੋਲੈਸਟ ਅਗਰ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ 0 1 2 3 4, ਤਾਂ 3.8 ਤੋਂ ਸਮੋਲੈਸਟ ਤਾਂ 3 ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? 3 ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ 3, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -2.3। ਹੁਣ -2.3 ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮੋਲੈਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਲੈਣਾ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -2। ਹੁਣ -2 ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਦੇਖੋ, -2 ਤੋਂ ਸਮੋਲੈਸਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? -3 ਹੋਏਗਾ, -4 ਹੋਏਗਾ, -5 ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? -3, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ x ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮੋਲੈਸਟ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਲੈਣਾ, ਹੁਣ -2 ਤੋਂ ਸਮੋਲੈਸਟ ਔਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ -2 ਤੋਂ ਸਮੋਲੈਸਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? -3, -4, -5, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? -3 ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? -3। ਕਲੀਅਰ। ਅਗਰ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 5 ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੇਮ ਹੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਆਲ? Thanks to all.